ज्ञान त्याग किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, सजन सजन में डारंगला रंग लाए मन में, रंग लाए मन में, सजन में डारंगला, सजन
मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया
की और नवाजी हुई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप जी धनता दे जोग हो। तकरीबन काफ़ी समय तो 7 वजे तो गुरु साहिब जी के पावन चरणों में समाधियां ला के बड़े अदब और सत्कार दे नाल जुड़ के बैठे हो। इको वार कहण ते सारी संगत गज के गुरु जी नूं सीस नवा के आखो वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे बहुत ही सत्कारयोग निमरता ते सेवा दे पुंज संत बाबा दिलबाग सिंह जी कार सेवा बलूड़ वाले महापुरुष, जिन्हों ने सारी जिंदगी गुरु नानक के घर की सेवा करके संगतां दी असीसां प्राप्त करके अपना जीवन गुरु जी के लेखे ला रहे हैं। उन्होंने को बहुत डूंघियां विचार आप जी ने सरवण कीतियां ने, सब ने आनंद माणिया। सो 13वां ये समागम है भाई जसपाल सिंह जी के सारे परिवार वालों संगतां का सहयोग है। आओ बहुता समा नहीं, 10 वजे सारी समाप्ति हो जानी है। इको ही आदेश है समागम का, 550 साल धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के आउण की खुशी दे विच देखो 550 साल आप भागां वाले जिन्होंने ने देखिया, कर्म वाले आ जिन्होंने 500 साल वेखे, होर आपो आप भागां वाले समझ रहे हैं भी सानू 550 साल भी वेखण नूं मिलिया। पर इस तो असीं इक्को चीज़ सीखनी है, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी माना करो। भी उन्हों की गल की सी। गुरु नानक ने 4 उदासियां कीतियां ने, सच्चे पातशाह ने 4 उदासियां, एक उदासी 5 साल की है। इक्को आदेश दिता महाराज ने, थां पर थां जाके नाम जपो, किरत करो ते वंड छको, जो साडे विचों अज निकलती जा रही है। गुरु नानक साहब के बचनों ते चलना बड़ा औखा है, क्योंकि महाराज ने जिहड़ा सिੱਖੀ का प्रचार है वो अपने घर तो शुरू किया। महाराज ने सब तो पहला जिस दिन गुरु नानक साहब महाराज इस संसार से आए, बीबियों ध्यान दे थोड़ा जा, जिस दिन गुरु नानक साहब इस संसार से आए, ये धरती की पुकार सी। बाबा जी अरदास की गल कर रहे सी, असीस की। गुरु नानक साहब महाराज का संसार से आने का सब तो जिहड़ी भिज के अरदास की सी, वो धरती ने की। कल मल होई मेदनी अरदास करे लिव लाए। धरती कहती मेरे तो भार नहीं झलिया जाता। जदों परमात्मा काल पुरख नाल वार्तालाप हुई धरती की, धरती ने सवाल किया, अरदास की पावन चरना च, उथों कबूल हुई। बचन आया भी तेनों किहड़ी चीज़ का भार है, तेनों बनस्पति का भार है, मैं बनस्पति घटा देना। कहती नहीं। तेनों सागरां का भार है, मैं सागर घटा देना। कहती नहीं। तेनों सतलुज दरियावां का भार है, मैं वो घटा देना। धरती कहती नहीं। फिर तेनों किहड़ी चीज़ का भार पै गया? धरती कहती मैनूं अकिरत कण लोगों का भार ज़्यादा पै गया। वो सतनाम जिहड़े धर्मी लोग पाप लग पे कमाउण, अकिरत कण हो गए धर्मी हो के भी पाप के नाम से माया ठगी मारते ने, लोगों वहमां भरमां च पाते हैं। मैनूं उन्हां तो एलर्जी, भाव वो किरत कण लोग पैदा हो गए, मेरे तो उन्हां दा भार नहीं झल्लिया जाता। तुसीं किरपा करो, आप परमेश्वर के रूप इस संसार से आओ। फिर आपां सुनिया धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का कत्तक की पूर्णमासी नूं इस संसार से आना होया। देखो माता का नाम की सी? माता तृप्ता। साडियां भैणां नूं घट पता है, पता होना चाहिए। आ पिछे जो हुण एक मीडिया ते बड़ी खबर घूम रही है, सुल्तानपुर लोधी संगतां गईयां दर्शन करने वास्ते, उत्ते छोटे छोटे बच्चों नूं ते बीबियां नूं मीडिया राही पूछा जा रहा भी इत्थे कौन आए।
ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੱਥੇ 13 ਤੋਲੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕੌਣ ਆਏ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਕੀ ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਐ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦਾਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦਾਈਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਵੈਦ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਵੇਖਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਨਾ, ਅੰਦਰ 7 ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬਾਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। 7 ਬੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਦੇ 2 ਅਰਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਨਣ, ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਨੋਖਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੁਹਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣਾ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, 5 'ਚ ਹੀ ਰਲ ਜਾਣਾ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਬੀਬੀਓ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ। ਬੀਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਲੱਡੂਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਰੋਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਖੁਸ਼ੀ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਨਾ ਆ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਅੰਦਰ ਭੱਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਅ ਸੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ, ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵੀ, ਸੂਟ, ਮਾਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾ। ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਘੱਟ ਨੇ? ਜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਯੂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਏ ਉੱਥੇ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਵੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੋਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੋਹਾ ਤੈਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ ਉੱਥੇ? ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਹਰ ਕਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਪਾਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲਫ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤੇ ਵੀ ਅਲਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਨੇਊ ਪਾਣਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਨੇਊ ਲੱਗੇ ਪਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਨੇਊ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੱਕੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੱਕੇ 'ਚ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਕਰਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਰ ਭਾਈ ਕਰਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਭਾਈ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਪੂਜਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਬਰ ਆ ਗਈ। ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਲ ਗਏ, ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਐਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਜਨੇਊ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਰਸਮ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਜਨੇਊ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਹੜਾ? ਆਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਪਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆਵੇ। ਗੰਢਾ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੱਤ ਸੱਤ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਖਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ,
ਆ ਕੱਚਾ ਤਾਗਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਜਲਾਇਆ ਤੋਂ ਜਲੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਮੈਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਲ ਬਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤੀਏ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪਊ ਮੈਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਸੀਨਾ ਆਣਾ, ਮੈਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਗਾ ਫਿਰ। ਹੋ ਗਏ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਥੇਰਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐ ਕਰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਜੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਥੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨਾਂ ਸੂ ਜੰਮ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਬਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਦੇ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੰਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਛਕਿਆ ਉਦਣ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਰੱਬ, ਪਰਖਦਾ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਤਾਂ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਬਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਬਾਬ ਬਣਾਏਗਾ ਇੱਕ। ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਕੋਲ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੰਦਿਆ ਰਬਾਬ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨੇ ਲੈ ਜੀ ਭਾਈ ਆ ਕੇ। ਰਬਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਰਬਾਬ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ, ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਣਾ ਸੀ।
ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫਰੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ, ਜੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਇਆ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਜੋੜਨ ਤੇ ਆਵੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰਵਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਫਰੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਰਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਰਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਜਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਜਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਜਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਹਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ? ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਰੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਵਾਬ ਸਜਦੀ, ਬਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਵਾਬ ਸੱਜਦੀ ਉਹ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਰਵਾਬ ਹੈ ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਜੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਬ ਨੇ ਪਤੀ ਘਧਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਭੂਮੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਤਰਨਾ ਸੀ। ਆਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੈਣਾ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ
ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਮੁਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਲਿਆ, ਲੋਕ ਮੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੜੀਆਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਸੀ 8:30 ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੋ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ। ਕੱਲ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਖਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਤਰਾ ਪਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਰਹਿਣਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਰ ਸੋ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੋ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਸੇ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਚੈਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਖਾਸਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਇਓ। ਪੜਿਓ ਆਖਰੀ ਧਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਸੁਨਾਨ
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਆਓ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਈਏ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੇ ਲਿਆਵਾ। ਇਸ ਮੂਰਖ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ। ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਤਿਗੁਰ